Welcome to our online class standard 12th. I am Tushar Chavan from Rashtriya Junior College, Chalisgaon district, Jalgaon. I am also writer of activity workbook for standard 11 and 12th English. You can also visit my blog juniorcollegeteacher.blogspot.in. There is one YouTube channel, Learn with Tushar Chavan. By using this channel, you can see various useful videos for your self-study. Let us begin with the writing skill topic, drafting a virtual message. We know there are different kind of messages. Few messages we get from postcard or any kind of letter. Nowadays, we get messages from mobile phone. We call them as SMS, short message service. And sometimes we get important messages on some piece of paper. The need of sending message is just for giving information or delivering some thoughts. Whenever you have to drop a virtual message, you have to think only the important points as well as the keywords that you have to use in that message. So it is a kind of skill to draft a virtual message. एखादा संदेश आपण पाठवतो त्यामागचा उद्देश असतो की समोरच्या व्यक्तीला काहीतरी आपल्याला माहिती द्यायची आहे आणि त्या माहितीनुसार त्यांनी कारवाई करावी ही अपेक्षा असते किंवा त्याला ती माहिती ज्ञात तरी व्हावी यासाठी मेसेजेस पाठवले जातात, संदेश पाठवले जातात, पत्रातून ते पाठवले जातात, आजकाल मोबाईल फोन मधून SMS द्वारे पाठवले जातात किंवा एखाद्या कागदावर लिहून सुद्धा मेसेज किंवा संदेश पाठवला जातो. Now see the guidelines for drafting a virtual message. If you are drafting any message, you should have to know what kind of precautions you have to take. एक मेसेज बनवताना, संदेश बनवताना काय काय काळजी घ्यावी ते आपण अगोदर पाहू. Write only the most important details. Initially you have to write the important things. सुरुवातीलाच तुम्हाला तुमच्या संदेशातून नेमकं काय सांगायचंय ते द्यावं लागेल, म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला त्या संदेशाचं आकलन पटकन होईल. If needed, add information. If there is need, you can add detailed information in your message. गरजेनुसार काही माहिती तुम्हाला त्या ठिकाणी जोडता येईल. Write grammatically correct sentences. If your sentences are correct, the receiver will understand what you want to say to him or her. व्याकरण दृष्ट्या अर्थपूर्ण अशी वाक्य त्या ठिकाणी असली पाहिजेत, म्हणजे संदेश ज्याला आपण देतोय त्याला समजेल की तुम्हाला काय म्हणायचं आहे. If needed, use indirect or reported speech when you are drafting a message. If there is need, you can use indirect or reported speech because sometimes such messages are given in the form of a report. गरजेनुसार अप्रत्यक्ष कथन किंवा अहवाल स्वरूपात लिखाण तुम्हाला करता येईल. त्या सिच्युएशन नुसार ते ठरवावं लागेल की तुम्हाला संदेश कसा लिहायचा आहे. Use simple language without any abbreviations. It is very essential that you should have to use simple language because the receiver must know what you want to say. ज्या व्यक्तीला तुम्ही संदेश पाठवताय त्याला आकलन झालं पाहिजे की तुम्हाला नेमकं काय सांगायचं आहे. सो अवॉइड एब्रिव्हेशन्स. शॉर्ट जे काही शब्दांचं रूप आहे ते टाळलं तर खूपच चांगलं. चेक द मेसेज बिफोर सेंडिंग. इट इज व्हेरी इसेन्शियल दॅट यू शुड हॅव टू रीड व्हॉट यू हॅव रिटन अँड आफ्टर दॅट यू हॅव टू सेंड इट. बऱ्याच वेळा संदेश पाठवताना घाईघाईमध्ये काही चुकीचं लिहिलं गेलं की काय ते तपासण्यासाठी संदेश अगोदर वाचून घ्यायचा, त्यानंतरच तो पाठवायचा. बऱ्याच वेळा मोबाईलच्या या युगामध्ये चुकीच्या पद्धतीने मेसेज पाठवले जातात आणि समोरच्या व्यक्तीचा गैरसमज होतो.
तर तसं होऊ नये यासाठी ही काळजी प्रत्येकाने घ्यायची. दॅट यू हॅव टू राईट प्रॉपर मेसेज. यू शुड हॅव टू केअरफुल अबाउट युअर वर्ड्स अँड यूज प्रॉपर लँग्वेज फॉर सेंडिंग द मेसेज. यूज फ्रेंडली अँड पोलाइट लँग्वेज. जी भाषा तुम्ही वापरणार आहात ती मैत्रीपूर्ण आणि नम्र अशी भाषा असली पाहिजे. अवॉइड द वर्ड्स विच मे क्रिएट कन्फ्युजन or a chaotic situation. You should have to avoid the words which can create confusion in the mind of the receiver. Sometimes your message may bring a chaotic situation, so avoid it. ज्या शब्दांमुळे काही गोंधळ निर्माण होईल, चुकीची परिस्थिती निर्माण होईल असं जर काही असेल तर ते आपण टाळलं पाहिजे. आजकाल आपण पाहतो मोबाईलद्वारे बऱ्याच वेळा चुकीचे पण संदेश पाठवले जातात आणि गोंधळ निर्माण होतो. तर असे जे काही संदेश आहेत ते संदेश अराजक परिस्थिती सुद्धा निर्माण करू शकतात, वाद निर्माण करू शकतात. तर तसं आपण टाळलं पाहिजे. राईट इमॅजिनरी मेसेज कन्सिडरिंग द गिवन हिंट्स और डायलॉग्स. इन द बोर्ड एक्झाम few hints will be given or sometimes some dialogues will be given. You have to read the hints or the dialogues and write इमॅजिनरी मेसेज. दिलेल्या सूचना किंवा संवाद लक्षात घेऊन काल्पनिकरित्या आपल्याला संदेश लिहायचा असतो. राईट मेसेज इन अ रेक्टेंग्युलर ब्रॅकेट. शक्य असेल तर आयताकृती चौकटीमध्ये संदेश लिहा. नाउ सी द फॉर्मॅट ऑफ ड्राफ्टिंग अ व्हर्च्युअल मेसेज. हिअर यू शुड हॅव टू राईट डेट इनिशियली. आफ्टर दॅट राईट टाइम. दिस डेट अँड टाइम may be imaginary. Then write the name of the person to whom the message is directed. ज्या व्यक्तीला संदेश द्यायचा आहे त्याचं नाव तुम्हाला लिहावं लागेल. तारीख आणि वेळ काल्पनिक लिहायची आहे. बॉडी ऑफ द मेसेज. आफ्टर दॅट यू शुड हॅव टू राईट द मेसेज, ओरिजिनल मेसेज दॅट यू वॉन्ट टू सेंड. देन नेम ऑफ द रायटर और सेंडर. आणि सर्वात शेवटी ज्यांनी तो मेसेज पाठवलेला आहे त्या व्यक्तीचं नाव लिहायचं आहे. इफ नेम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यू कॅन यूज XYZ ऑल्सो. जर नाव दिलेलं नसेल प्रश्नामध्ये तर तुम्ही XYZ चाही वापर त्या ठिकाणी करू शकतात. नाव वी हॅव टू सी ऍक्च्युअल क्वेश्चन. यू रिसीव अ टेलिफोन कॉल फ्रॉम द बँक ऑफ इंडिया when your father is not at home. You have the following conversation with the speaker, but you have to go for your college, so you leave a message for your father. तर एक काल्पनिक सिच्युएशन दिलेली आहे की तुम्हाला बँकेकडून एक फोन आलेला तुमच्या वडिलांसाठी आणि तुमचं आणि त्या बँकेतल्या व्यक्तीचं जे काही संभाषण झालेलं आहे ते या ठिकाणी खाली दिलेलं असेल. त्यानुसार जी माहिती तुम्हाला मिळालेली आहे त्यावरून एक संदेश तुमच्या वडिलांसाठी लिहून ठेवायचा आहे. राईट द मेसेज within 50 words using the information given below. Do not add any new information. Now here word limit is given 50. Sometimes it may be 100, sometimes it may be 150. Do not bother about it. वर्ड लिमिट या ठिकाणी 50 शब्दांची दिलेली आहे. तुमची जास्त झाली थोडी तरी बिघडणार नाही. काही वेळा 100 शब्दांची पण लिमिट येऊ शकते. काही वेळा 150 ची पण जरी आली असेल तर एक टेंटेटिव्ह ते आहे की तुम्ही ठराविक शब्द त्या ठिकाणी वापरले पाहिजेत. हिअर इट इज क्लिअरली मेन्शन दॅट यू शुड नॉट राईट एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. जो संवाद तुम्ही आता वाचणार आहात त्या संवादावरूनच तुम्हाला लिखाण करायचंय. एक्स्ट्रा माहिती या ठिकाणी द्यायची नाही असं स्ट्रिक्टली दिलेलं असेल तर ते फॉलो करायचं आहे. शब्द मर्यादा ही टेंटेटिव्ह आहे, ती थोडीफार इकडे तिकडे झाली तरी चालेल. नाउ सी द कन्व्हर्सेशन. Clerk, hello, good morning. You said, good morning. Clerk, may I speak to Mr. Rajesh Patil? I am Anil Sharma from the Bank of India. You said, he is my father. He is not at home now. Clerk, okay. Please give my message to him. It's urgent. Tell him that he had given the check with wrong denomination. Ask him to visit the bank and collect the check. Ask him to deposit a new check. Please don't forget to inform him. You don't worry.
I will tell him as soon as he returns. Now this is the conversation between you and the bank clerk. हे एक संभाषण आहे की जे तुमच्यामध्ये आणि बँकेच्या क्लार्कमध्ये झालेलं आहे. हे संभाषण काळजीपूर्वक वाचायचं आणि त्यामध्ये जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्यावरून तुम्हाला एक वडिलांसाठी नोट लिहायची किंवा संदेश लिहायचा, मेसेज लिहायचा. काय म्हटलंय पहा की ते क्लार्क विचारतायत की मला राजेश पाटील यांच्याशी बोलायचं आहे. त्या व्यक्तीने त्यांचं नाव पण दिलंय अनिल शर्मा. सो इट इज द फोन फ्रॉम अनिल शर्मा. नाउ सी द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द क्लर्क. क्लर्कने काय काय माहिती दिलेली आहे. युअर फादर हॅड गिवन द चेक विथ रॉंग डिनॉमिनेशन. चुकीचे आकडे असलेलं चेक दिला गेलेला आहे आणि म्हणून त्या क्लार्कने विनंती केलेली आहे की तुमच्या वडिलांनी बँकेत यावं, नवीन चेक द्यावा, जुना चेक घेऊन जावा आणि ही जी काही माहिती आहे ती तुम्ही न विसरता तुमच्या वडिलांपर्यंत पोहोचवायची. नाउ यू अश्युअर्ड दॅट यू विल गिव्ह दॅट इन्फॉर्मेशन टू युअर फादर. आणि तुम्ही सांगितलं फोनवर की मी नक्कीच ती माहिती देईल. नाउ आफ्टर रीडिंग दिस डायलॉग यू हॅव टू राईट वन short message. This is the message. 22nd June 11 a.m. Dear Papa, Mr. Anil Sharma from the Bank of India called up to say that you had given a check having wrong denomination. He requested you to visit the bank as early as possible to collect the wrong check. He also asked to deposit a new check. He said it was urgent. XYZ. Here name is not given, so you can use XYZ. तर या पद्धतीने तुम्हाला माहिती द्यायची आहे की मिस्टर अनिल शर्मांशी तुमचं बोलणं झालेलं आहे. बँक ऑफ इंडियातले ते आहेत. त्यांनी सांगितलं की चेक चुकीच्या पद्धतीचा दिलेला आहे, तो बदलून दुसरा चेक द्यायचा आहे आणि ही अर्जंट करायचं काम आहे. या पद्धतीने तुम्हाला 4 मार्कांसाठी एक मेसेज लिहावं लागेल, ड्राफ्ट करावं लागेल. रेक्टेंग्युलर ब्रॅकेट करा आणि त्यामध्ये जर लिहिलं तर ते जास्त चांगलं. डेट, टाइम लिहायचा आहे. ज्या व्यक्तीला तुम्हाला तो संदेश द्यायचा आहे त्या व्यक्तीचाही उल्लेख करायचा आहे आणि शेवटी कोणाकडून संदेश आलेला ते कळावं यासाठी XYZ म्हणून आपण संदेश संपवलेला आहे. सो इन दिस वे you can write the answer of drafting a virtual message. Now we have to see another example. Activity from HSC board exam September 2021. जे रिपीटर विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी ही परीक्षा घेतली गेलेली होती. सप्टेंबर महिन्यामध्ये ती झालेली आहे. नाउ सी द क्वेश्चन. इमॅजिन यू आर राहुल और ज्योति स्टडिंग इन 12th standard. You are going to attend an international awareness program in New Delhi the next week. Draft a message in about 100 to 150 words to convey the same to your classmates. Give your own reasons to support your message. Now this is the question. You have to read it carefully. And after that you have to point out few things which are given here. हा जो प्रश्न आहे काळजीपूर्वक वाचायचा आहे, ऍक्टिव्हिटी काळजीपूर्वक पाहायची, वाचायची आहे. त्यातले जे काही महत्वाचे पॉइंट्स आहेत ते तुम्ही मनातल्या मनात नोट डाऊन करायचे. की तुम्हाला संदेश पाठवायचा आहे, कोणाला पाठवायचा आहे त्याचा विचार करा. तुम्हाला कोणतं नाव घ्यायला सांगितलंय त्याचा विचार करा आणि संदेशामध्ये नेमकं काय लिहायचं आहे तेही या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. गिव्ह युअर ओन रिझन्स टू सपोर्ट युअर मेसेज. या ठिकाणी तुम्हाला परवानगी दिलेली आहे की तुम्ही काही तुमचे मुद्दे ऍड करू शकतात. तुमचे काही रिझन जे आहेत या प्रोग्रामला अटेंड करण्याचे ते तुम्हाला या ठिकाणी देता येतील. Now one by one we can consider the points. First thing, consider yourself as Rahul or Jyoti. तुमचं स्वतःचं काही नाव असलं तरी ते विसरून जायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला राहुल किंवा ज्योती म्हणून संदेश पाठवायचा आहे. Now you are studying in standard 12th. 12वी मध्ये तुम्ही शिकत आहात असा त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये उल्लेख आहे तर ते तुम्ही गृहीत धरायचं आहे. Imagine that you are attending an international awareness program. आणि कल्पना करायची की तुम्ही आंतरराष्ट्रीय जनजागृती प्रोग्राम मध्ये सहभागी होत आहात. प्लेस न्यू दिल्ली दिलेली आहे. टाइम नेक्स्ट वीक.
As it is a message, there is no need to bother about the given word limit. हा आता संदेश लेखन करायचा आहे, 100 ते 150 असे शब्द म्हटलेले आहेत. प्रत्यक्षात तेवढे लिहिले जातील असं होत नाही. तुमचा जर संदेश संपून गेला तर त्या ठिकाणी वर्ड लिमिटची तुम्ही फारशी चिंता करायची नाही. वर्ड लिमिट जरा जादाच दिलेली आहे. तिथपर्यंत नाही लिहिलं आणि तुम्ही आवश्यक सर्व बाबी घेतल्या तरी तुम्हाला पूर्ण मार्क्स मिळू शकतील. यू हॅव टू गिव्ह मेसेज टू युअर क्लासमेट्स. आणि ऍक्टिव्हिटी मध्ये दिलेलं आहे की तुम्ही तुमचा संदेश तुमच्या वर्गमित्रांना द्यायचा आहे. नाउ कन्सिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन युअर माइंड, यू हॅव टू ड्राफ्ट अ व्हर्च्युअल मेसेज. या सगळ्या गोष्टी मनात ठेवून आपल्याला संदेश बनवायचा आहे. Yes, one more point, add your own reasons. Here it is also given that you can add your own reasons for attending the international awareness program. तुमचे काही मुद्दे पण तुम्ही जोडू शकतात, कारण देऊ शकतात की तुम्ही या ठिकाणी का जॉईन होणार आहात. नाउ सी द आन्सर. मेसेज 22 डिसेंबर 12 PM. इमॅजिनरी डेट घ्यायची. डिअर फ्रेंड्स, I am going to attend the international awareness program about increasing threat of Omicron virus in India. Here you have given the reason for attending the awareness program. या आंतरराष्ट्रीय अवेअरनेस प्रोग्राम मध्ये तुम्ही का सहभागी होत आहेत ते कारण आपण इमॅजिनरी बनवलेलं आहे की भारतामध्ये ओमिक्रॉन व्हायरसचं संकट वाढत चाललेलं आहे आणि म्हणून त्यासाठी जो हा इव्हेंट आयोजित केलेला आहे त्यामध्ये तुम्ही सहभागी होणार आहात. आय विल बी ॲट न्यू दिल्ली इन द नेक्स्ट वीक. तर न्यू दिल्ली या ठिकाणी तो प्रोग्राम आहे. केव्हा जाणार आहात? नेक्स्ट वीकला, त्याचाही उल्लेख केलेला आहे. द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हेल्ड ॲट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली. हे काल्पनिक ठिकाण तुम्हाला द्यायचं की ज्या ठिकाणी तो प्रोग्राम होणार आहे. आय फील ऑनर्ड हॅव्हिंग बीन इन्व्हायटेड ॲज अ पार्टिसिपंट फॉर द इंटरनॅशनल इव्हेंट. या आंतरराष्ट्रीय इव्हेंटसाठी तुम्हाला बोलवलं गेलं याचा तुम्हाला आनंद होतोय, सन्मान वाटतोय. आय विल प्रेझेंट माय व्ह्यूज अँड प्रोजेक्ट देअर. नाउ यू कॅन ऍड धिस ऑल्सो. व्हॉट यू आर गोइंग टू डू देअर. त्या ठिकाणी तुम्ही काय करणार त्याचा उल्लेख तुम्हाला करता येईल की तुम्ही तुमचे विचार मांडणार आहात, एखादा प्रोजेक्ट सादर करणार आहात. आय विल डिस्कस विथ फॉरेन डेलिगेट्स हु आर अटेंडिंग द प्रोग्राम. इट्स अ बिग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी. तर या ठिकाणी साहजिक आंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम असल्यामुळे फॉरेनचे पण काही प्रतिनिधी येतील, त्यांच्याशी चर्चा करता येईल आणि एक मोठी संधी तुम्हाला वाटते आणि ती तुमच्या मित्रांना तुम्हाला सांगायची आहे. या पद्धतीने संदेशाचं लिखाण तुम्ही करू शकतात. खाली राहुल किंवा ज्योती यापैकी एकच नाव घ्यायचं आहे आणि हा जो संदेश आहे तो पूर्ण करायचा आहे. सो इन दिस वे यू कॅन राईट अ व्हर्च्युअल मेसेज. याच पद्धतीने आपण याच प्रश्नावर वेगळा पण एक मेसेज बनवू शकतो. आय विल शो यू अनदर एक्झाम्पल ऑन द सेम क्वेश्चन, सेम ऍक्टिव्हिटी. सी अनदर आन्सर. 22 December 12 PM. I have taken same date and time. Dear friends, feeling honored as I am going to attend the international awareness program about importance of scientific attitude in India. या ठिकाणी आपण चेंज केलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय जनजागृती प्रोग्रामला तुम्ही जाणार आहात, पण त्याचं कारण काय आता तर भारतामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनचं महत्व पटवून देण्यासाठी I will be at New Delhi in the next week. Here name of the place and also time is given. The program is going to be held at Vigyan Bhavan in New Delhi. तर या ठिकाणी ठिकाण आपण घेतलेलं आहे विज्ञान भवनच्या ऐवजी दुसरं एखादं ठिकाण तुम्हाला आवडलं, माहिती असलं तेही देता येईल. ते इमॅजिनरी पण दिलं तरी चालेल. यू कॅन राईट द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हेल्ड ॲट टाउन हॉल इन न्यू दिल्ली तरी चालेल. त्या ठिकाणी कोणताही तुम्ही ठिकाणाचा उल्लेख तुम्हाला करता येईल. I will attend the event as a participant for the event. Now you are going to attend as a participant there. I will present my views and project there. पुन्हा तुम्ही म्हणू शकतात की त्या ठिकाणी माझे विचार मांडणार आहेत, एखादा प्रकल्प सादर करणार आहे. इट इज अ गुड चान्स फॉर मी टू इंटरॅक्ट विथ फॉरेन डेलिगेट्स हु आर अटेंडिंग द प्रोग्राम. आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला तेही म्हणता येईल की फॉरेन डेलिगेट्स येणार आहेत तर तो एक चांगली संधी माझ्यासाठी आहे. राहुल और ज्योती
यापैकी एक नाव तुम्हाला घेता येईल. म्हणजे बस सेम क्वेश्चन आहे, पण त्याचं आन्सर मात्र वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला देता येऊ शकतं. सो इट इज ऑन यू हाऊ यू शुड हॅव टू राईट द आन्सर. तुम्ही उत्तर कसं लिहायचं हे एक स्किल आहे आणि या स्किलचा वापर तुम्हाला करता आला पाहिजे. यू शुड हॅव टू राईट प्रॉपर सेंटेन्सेस, गिव्हिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट ऍक्टिव्हिटी. ऍक्टिव्हिटीमध्ये जे दिलेलं आहे त्याला अनुसरूनच तुमचं लिखाण असलं पाहिजे. शब्द मर्यादा त्याचं काही फारसं बंधन एवढं बाळगायची गरज नाहीये, कारण मेसेज आहे तो छोटा असतो, खूप मोठा तो लिहिता येत नाही आणि म्हणून एवढं जरी लिखाण केलं तरी पुरेसं आहे.